यूरोप ते पश्चिम के मुल्कों च एक खिडारी ते उन्ना पैसा खर्च होंदा है जिन्ना साडी पूरी टीम के उत्ते खर्च होंदा है। साडे इत्थे सब तो वड्डी जिहड़ी घाट है वह बुनियादी ढांचे की घाट है। हाकी टीम की स्पॉन्सरशिप सहारा कोल हुंदी सी। सहारा 45 करोड़ 5 सालों खर्च करता सी। उड़ीसा सरकार ने 150 करोड़ रुपया खर्च किया है। साडे पिंडां च, साडे कस्बियां च, साडे शहरां च उस तरह के ग्राउंड नहीं है जिस तरह तुसी जाके मैलबर्न च देखोगे, सिडनी च देखोगे, न्यूयॉर्क च देखोगे। साडा खिडारी सैलीब्रेट होंदा तां उहदे जज्बे करके होंदा है, सरकारां करके नहीं होंदा। इह च साई दियां 407 करोड़ 500 करोड़ तनख्वाहां भी ने। जे फुटबाल आउणी आ, बास्केटबाल आउणी आ, कुछ भी आउणा गा वो इसे बजट चों आउणा, वो कितों बाहरों नहीं आ रहा। फिर खिडारियां ते की खर्च करोगे? वो तो खिडारियां ते खर्च करते हैं। खिडारियां ते बहुत वड्डी इन्वेस्टमेंट होंदी है यूरोप ते पश्चिम च। खेड नूं लैके एक नीति होंदी है, खेड नीति। पूरे देश के अंदर एक अजिही खेड नीति होनी चाहिए है जिहड़ी खेड नीति तालमेल पैदा करे, विभागां दे अंदर भी, लोकां ते सरकार दे अंदर भी और राज्यां ते केंद्र च भी। स्पोर्ट्स एक पैशनेट चीज़ आ, ये पैशन आ, ये कोई नौकरी नहीं हैगी, ये जज्बे नाल ही चलदा। स्पोर्ट्स हमेशा ही जज्बे नाल चलदी है। आर्ट हमेशा ही जज्बे नाल चलनी होंदी है। कला का रिश्ता जज्बे नाल। स्पोर्ट्स भी एक कला। और ਜਿਹੜੇ लोग उड़दा पंजाब ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਧਰਨੇ 'ਚ ਵੀ देख लिया उन्होंने कि पंजाब ਤਾਂ पंजाब है जिथे खड़ा हो जाता है। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ कि उड़दा पंजाब पता नहीं सारे पंजाब नशे चला गया, नो डाउट पंजाब नशे 'ਚ ਗਿਆ ਗਾ। पर ਜਿਹੜੇ ਐ इमेज बिल्ड कर रहे सी पंजाब की कि पता नहीं पंजाब ਤਾਂ सारे ही गर्क हो गया, ਜਿਹੜੇ करते सी ਹੁਣ हॉकी के उत्ते ਉਹੀ लोग ताड़ियां मार रहे हैं। मेरा ये मनना गा कि ਜਦੋਂ कोई यूथ नशे 'ਚ ਜਾਂਦਾ खास तौर पर ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਡਰੱਗ जिमें गया, उदों ਜਾਂਦਾ है ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ એનર્ਜੀ ਉਹਦੀ ਕਿਤੇ ਚੈਨਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯੂਥ ਦੀ એનર્ਜੀ ਚੈਨਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਲਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲਿਟਰੇਚਰ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਪੋਰਟਸ ਵੀ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਟੂਲ ਹੈ। ਸਪੋਰਟਸ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ। ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਤਾ, ਉੱਚਾ ਦਿਖਾਤਾ। ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀ ਹੈ? पर साडी राजनीति का रिश्ता साडे समाज नाल, साडियां खेडां नाल, साडे किसी भी खिते नाल उस तरह का नहीं रहा। किसी भी खेतर नाल, किसी भी फील्ड नाल उस तरह का रिश्ता नहीं रहा जिस तरह का रिश्ता रहना चाहिए। साडी राजनीति च लगातार डिकलाइन आया, जिहदा असर साडी जवानी ते भी है, साडियां खेडां ते भी है। ध्यानचंद के सामने हिटलर खड़ा सी। हिटलर ने ध्यानचंद नूं पुछया, बायोग्राफी च भी जिक्र है इस गल का, और ये गल बहुत सारिया चर्चावां भी ने इस गल दी कि तुसीं की करदे हो। कहंदे जी फौजी हाँ। कहंदे की अहुदा तुहाडे कोल? कहंदा जी लांस नायक पंजाब रैजीमेंट च। उन्हें कहा मैं तैनूं वड्डा अहुदा ऑफर करदा। बहुत सारी चर्चा उहदे बारे चलदी है। कोई कहंदे जी फील्ड मार्शल करता सी, कोई कह रहा जी करनल कहा। तां ध्यानचंद ने कहा सी मेरे च मेरी मिट्टी धड़कदी है, मेरे च मेरा मुल्क धड़कदा, मेरे च मेरी पंजाब रैजीमेंट धड़कदी है। रूस ने अफगानिस्तान च अपनी फौजां भेजियां सी। अमरीका ते नाटो मुल्कां ने इहदा विरोध कीता सी। इन्हां ने बायकॉट कीता सी उस दौर च ओलंपिक का। तां राजनीति कदे खेडां तो टुटी नहीं हुंदी, खेडां कदे राजनीति तो टुटियां नहीं हुंदियां। इस करके ही साडी पोलीटिकल क्लास नूं चाहीदा कि खेडां नूं जिन्ना मजबूत करोगे तुहाडी इंटरनैशनल पॉलिटिक्स जो तुसीं बाकी मुल्कां जाओगे तुहाडा मान सत्कार वधेगा। ओलंपिक च भारती हॉकी टीम ने कमाल की है, पर ओलंपिक दे विच भारत दीयां बाकी खेडां दा प्रदर्शन बाकी मुल्कां दे मुकाबले उन्ना वधिया क्यों नहीं रहिंदा जिन्ना होना चाहिए। इसे ही गल नूं डीकोड करांगे राजनीति डीकोड दे विच यादविंदर सिंह दे नाल। यादविंदर जी, जेकर साडे खिडारियां दी गल करिए तां उन्हां च जज्बे दी तां किते भी कमी नहीं हुंदी, फिर घाट कित्थे रह जांदी है? देखो भारत च इक्को ही गल कही जांदी है, खिडारियां दा जज्बा बहुत हैगा। क्योंकि आम घरां चों तुसीं देखोगे बहुते खिडारी मिडल क्लास चो, लोअर मिडल क्लास चो, गरीबां चों आउंदे ने, पर ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਘਾਟ ਹੈ ਉਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਇਆ। ਯੂਰਪ ਤੇ ਪੱਛਮ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀ ਤੇ ਉਨਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਇਹ ਆ। ਔਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਟੀਮਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਇਹੀ ਪੈਸੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ
ਪਰ ਜੇ ਪੈਸੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਚੋਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਧੀਆ ਪਨੀਰੀ ਨਿਕਲੇਗੀ। ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹਾਕੀ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਡੀਅਮ 'ਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਅੰਦਰ 90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉੜੀਸਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਵਾਇਆ ਉਹ ਸਟੇਡੀਅਮ ਰੌੜਕਿਲਾ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲਿੰਗਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਰਸਾ ਮੁੰਡਾ ਸਟੇਡੀਅਮ। 2 ਸਟੇਡੀਅਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ 'ਚ ਕੀਤੀ, ਬੰਗਲੌਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ। ਇਸ ਵਾਰ ਹਾਕੀ ਦੀ ਟੀਮ ਤੇ ਕਾਫੀ ਮਿਹਨਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉੜੀਸਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦੀ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਸਹਾਰਾ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸਹਾਰਾ 45 ਕਰੋੜ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉੜੀਸਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਉੜੀਸਾ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਉੜੀਸਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਰਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ ਗਾ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਗਾ, ਉਹ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ, ਉਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, ਸਾਡੇ ਕਸਬਿਆਂ 'ਚ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਰਾਊਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਮੈਲਬਰਨ 'ਚ ਦੇਖੋਗੇ, ਸਿਡਨੀ 'ਚ ਦੇਖੋਗੇ, ਨਿਊਯਾਰਕ 'ਚ ਦੇਖੋਗੇ, ਟੋਰਾਂਟੋ 'ਚ ਦੇਖੋਗੇ, ਬਾਕੀ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਹੈ ਉਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਖਿਡਾਰੀ ਜੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਦੇਣਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਾਡੇ ਖਿਡਾਰੀ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਘਾਟ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਰੜਕਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਾਡਾ ਇਸ ਵਾਰ ਕਾਂਸੇ ਦਾ ਤਗਮਾ ਆਇਆ ਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਕੀ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਬਹੁਤ ਰਹੀ ਹੈ। 1928 'ਚ ਹਾਕੀ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਓਲੰਪਿਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਭਾਰਤ। 1928 'ਚ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ, 1932 'ਚ ਗੋਲਡ, 1936 'ਚ ਗੋਲਡ, 1948 'ਚ ਗੋਲਡ, 1952 'ਚ ਗੋਲਡ, 56 'ਚ ਗੋਲਡ, 60 'ਚ ਸਿਲਵਰ, 64 'ਚ ਗੋਲਡ, 68 'ਚ ਫਿਰ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ 70 'ਚ ਫਿਰ 80 ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਗੋਲਡ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਜ਼ਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਜ਼ਬਾ ਸੀਗਾ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਮਰ ਮਿਟਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਚੋਂ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਸੀ 10-20 ਸਾਲ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਉਦੋਂ ਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਦੋਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਦੇਖ ਲਓ। ਉਦੋਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਆਹ ਲੀਡਰਾਂ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਇਹ ਰਹਿੰਦਾ ਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ। ਉਦੋਂ ਲੀਡਰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਡਿਕਲਾਈਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ 'ਚ ਰਹੀ ਆ। ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਬਜਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ? ਬਜਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਬਜਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, 3 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਆ ਸਾਈ, ਸਪੋਰਟਸ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਦੂਸਰੀ ਹੈ NSF, ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਪੋਰਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਤੀਜੀ ਹੁਣੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ, ਇਹ ਵੀ ਸਪੋਰਟਸ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬਜਟ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਇਹਦੇ ਬਜਟ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਮਤਲਬ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਬਾਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀ ਤੇ ਉਨੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਤੇ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇੱਥੇ ਬਜਟ ਦੱਸਦਾ 2015-16 ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਈ ਦਾ ਬਜਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਪੋਰਟਸ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ 407 ਕਰੋੜ ਦਾ, ਤੇ 2021 ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ? 500 ਕਰੋੜ। ਯਾਨੀ 93 ਕਰੋੜ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। 90 ਕਰੋੜ ਦਾ ਤਾਂ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਿਆ ਨਾ ਇੱਕ। 93 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਸਿਰਫ ਵਾਧਾ ਹੈਗਾ 2015 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 21 ਤੱਕ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜਾ ਸਪੋਰਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆ, 2015 'ਚ ਉਹਦਾ ਬਜਟ ਹੈ 350 ਕਰੋੜ, 2021 'ਚ ਆ ਕੇ 280 ਉਹਦਾ ਘਟਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ 20 ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿੱਚ ਦੀ 245 ਕਰੋੜ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਰੀਅਸਨੈਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਜਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਉਹ ਬਜਟ ਵੀ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਖਰਚ ਹੋਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬਜਟ ਆਉਂਦੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਨੇ, ਇਹ 'ਚ ਸਾਈ ਦੀਆਂ 407 ਕਰੋੜ 'ਚ 500 ਕਰੋੜ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਨੇ। ਜੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਆਉਣੀ ਆ, ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਆਉਣੀ ਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਆਉਣਾ ਗਾ, ਉਹ ਇਸੇ ਬਜਟ 'ਚੋਂ ਆਉਣਾ, ਉਹ ਕਿਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਕੀ ਖਰਚ ਕਰੋਗੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਖਿਡਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯੂਰਪ ਤੇ ਪੱਛਮ 'ਚ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ, ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ 97 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ 2015 ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ 2020 ਆਉਂਦਿਆਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਾ
890 ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ, ਫਿਰ 2021 ਚ 650 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਢਾਂਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਲੋਟ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਲੋਟ ਲੱਗਦਾ। ਖੇਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖੇਡ ਨੀਤੀ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਖੇਡ ਨੀਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡ ਨੀਤੀ ਤਾਲਮੇਲ ਪੈਦਾ ਕਰੇ, ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ, ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ, ਔਰ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਵੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਤਿੰਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਰਾਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਪੋਰਟਸ ਬਜਟ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਉਣਾ ਗਾ, ਉਹ ਤਾਲਮੇਲ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਗਾ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਗਰ ਉਹ ਤਾਲਮੇਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੇਂਦਰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ, ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀੋਂ ਬਹਿ ਕੇ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਬਈ ਦਿੱਲੀੋਂ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੋਚ ਨੂੰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਾ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਿੰਡ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਬਠਿੰਡੇ ਦਾ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਿੰਡ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਖਿਡਾਰੀ ਆਪਣੇ ਆਏ ਨੇ ਹੁਣ ਸਪੋਰਟਸ 'ਚ, ਹਾਕੀ ਦੀ ਟੀਮ 'ਚ 10 ਖਿਡਾਰੀ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ 5000 ਖਿਡਾਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ 'ਚੋਂ ਕੋਈ 50 ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਚੰਗੇ। 50,000 ਖਿਡਾਰੀਆਂ 'ਚੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ 5000 ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, 5 'ਚੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅੱਗੇ 50 ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਉਂਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਸਪੋਰਟਸ ਇੱਕ ਪੈਸ਼ਨੇਟ ਚੀਜ਼ ਆ, ਇਹ ਪੈਸ਼ਨ ਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਜਜ਼ਬੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦਾ। ਸਪੋਰਟਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਜ਼ਬੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਆਰਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਜ਼ਬੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਲਾ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਜ਼ਬੇ ਨਾਲ ਆ, ਸਪੋਰਟਸ ਵੀ ਇੱਕ ਕਲਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਲਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣਾ ਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਚਮਕਾਉਣਾ। ਇੱਕ ਸਪੋਰਟਸ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਅੱਜ ਹਾਕੀ ਦੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਭਾਰਤ ਕੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋ, PR ਕੰਪਨੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟਸ ਟੀਮ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਭਾਰਤ ਕੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਓਲੰਪਿਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਝੰਡੇ ਦੂਜਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਝੂਲਣ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਾਈਨਾ ਦਾ, ਬਾਕੀ ਰਸ਼ੀਆ ਦਾ, ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆਗਾ, ਸਾਡੇ ਖਿਡਾਰੀ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰੋ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ। ਹਾਕੀ 'ਚ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਮੈਡਲ ਆਇਆ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਰਿਹਾ, ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਵੀ? ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੌਰ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੜੀਸਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਸਿਹਰਾ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਘਾਲਣਾ ਵੀ ਹੈ। 5 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, 5 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਤੇ ਕੰਸਿਸਟੈਂਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ 'ਚ ਵੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਾ। ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਤੇ ਕੰਸਿਸਟੈਂਸੀ, ਯਾਨੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਲਗਾਤਾਰ ਰਹੀ ਉੜੀਸਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਬੰਗਲੌਰ 'ਚ, ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗੇਮ ਆ ਹਾਕੀ। ਹਾਕੀ ਬਹੁਤ ਐਡਵਾਂਸ ਹੋ ਗਈ, ਹਾਕੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕੋਚਾਂ ਨੇ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਚਾਂ ਦੀ ਚਾਹੇ ਮਦਦ ਲੈਣੀ ਪਈ, ਉੜੀਸਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। 150 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ, ਕੁੜੀਆਂ ਸੀ, ਮੁੰਡੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, 80 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਨ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਜ਼ਬਾ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਕਨੀਕ ਆ, ਕੋਈ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ। ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਥਾਪੜੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਥਾਪੜਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਹੀ ਥਾਪੜਾ ਮਿਲਿਆ, ਕਮਾਲ ਕਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਥਾਪੜਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਉਨੀ ਹੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ, ਉਨਾ ਹੀ ਜਜ਼ਬਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹੀ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਲਾਉਨੇ ਹੋ, ਉਹ ਉੱਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉੱਡਦਾ ਪੰਜਾਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਧਰਨੇ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉੜਦਾ ਪੰਜਾਬ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਪੰਜਾਬ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਗਿਆ ਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਐਂ ਇਮੇਜ ਬਿਲਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗਰਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਹਾਕੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹੀ ਲੋਕ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਟੀਮ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ, ਟੀਮ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹਰ ਮਸਲੇ 'ਚ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਸਪੋਰਟਸ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਯੂਥ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਜਾਂਦਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਡਰੱਗ ਜਿਵੇਂ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ એનર્ਜੀ ਉਹਦੀ ਕਿਤੇ ਚੈਨਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ।
ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯੂਥ ਦੀ એનર્ਜੀ ਚੈਨਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਲਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲਿਟਰੇਚਰ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਿਸ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੰਕਟ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆਂਗੇ, ਉਹ ਸੰਕਟ ਉੱਭਰਦਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਸਪੋਰਟਸ ਦਾ ਡਿਕਲਾਈਨ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀਮਾਂ 28 'ਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੁਲਾਮ ਮੁਲਕ ਸੀਗੇ, 32 36 'ਚ 48 'ਚ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਗੋਲਡ ਆਉਂਦਾ ਗਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਗੋਲਡ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਅੰਗੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਯਾਨੀ ਨਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਗੇਜ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਲਈ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਚੈਨਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਨਸ਼ੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਨੌਜਵਾਨੀ, ਸਪੋਰਟਸ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਆਪਸ 'ਚ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਸਪੋਰਟਸ ਨੌਜਵਾਨੀ ਕੀ ਹੈ? ਨੌਜਵਾਨੀ ਉਹ ਆ ਜਿਹਨੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਆ। ਤੇ ਖੇਡ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿਣਾਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲੱਗਿਆ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਏ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ, ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਟੂਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੋਰਟਸ ਵੀ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਟੂਲ ਹੈ। ਸਪੋਰਟਸ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ। ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਤਾ, ਉੱਚਾ ਦਿਖਾਤਾ। ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਹੈਗੀ ਅਗਰ ਉਹ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਅੱਗੇ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨਾਲ, ਸਾਡੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਿੱਤੇ ਨਾਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੀਲਡ ਨਾਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿਕਲਾਈਨ ਆਇਆ, ਜਿਹਦਾ ਅਸਰ ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ 'ਤੇ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਖੇਡਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਧੰਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਣਾ ਲਿਆ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਲਾਸ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਡੀ ਸਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਹੋਇਆਗਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਦੇ ਆ? ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂ, ਧਿਆਨ ਚੰਦ ਨੂੰ ਅੱਜ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਧਿਆਨ ਚੰਦ ਹੋਰੀ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਆ ਦਾ ਗੋਲ। ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ 1936 ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਿਟਲਰ ਨੇ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਓਲੰਪਿਕ ਕਰਵਾਈ। ਓਲੰਪਿਕ ਜਰਮਨੀ 'ਚ ਹੋਈ ਤੇ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਸਟ ਜਦੋਂ ਹਰਾਇਆ ਮੈਚ, ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ ਧਿਆਨ ਚੰਦ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਧਿਆਨ ਚੰਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ। ਧਿਆਨ ਚੰਦ ਹੋਰਾਂ ਨੇ 8 ਗੋਲ ਕੀਤੇ। ਜਰਮਨੀ ਦਾ 1 ਗੋਲ ਸੀ, 8-1 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਬਾਕੀ 0 ਨਾਲ ਹਰਾਏ ਸੀ ਸਾਰੇ। ਔਰ ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਮੈਚ ਹੋਇਆ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਹਿਟਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੈਰਾਮਨੀ ਰੱਖੋ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਜਣਾ ਸੀ। ਧਿਆਨ ਚੰਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਿਟਲਰ ਖੜਾ ਸੀ। ਹਿਟਲਰ ਨੇ ਧਿਆਨ ਚੰਦ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਇਹ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ 'ਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਵੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਫੌਜੀ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਅਹੁਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਲਾਂਸ ਨਾਇਕ ਆ ਪੰਜਾਬ ਰੈਜੀਮੈਂਟ 'ਚ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੱਡਾ ਅਹੁਦਾ ਆਫਰ ਕਰਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚਰਚਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਰਨਲ ਕਿਹਾ। ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਚੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰੇ 'ਚ ਮੇਰੀ ਮਿੱਟੀ ਧੜਕਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਮੁਲਕ ਧੜਕਦਾ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਮੇਰੀ ਪੰਜਾਬ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਧੜਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਸੇ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਫੌਜ ਲੜਨ ਵੀ ਗਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਆ, ਵੱਖਰਾ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਉਸ ਦੌਰ ਦਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਥੇ ਲੜਨ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਧਿਆਨ ਚੰਦ ਵਰਗੇ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਹਿਟਲਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆ ਜਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਮੁਲਕ ਗੁਲਾਮ ਵੀ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਊਰਜਾ ਆਉਂਦੀ ਆ ਨਾ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮੈਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਖੇਡਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ, ਖੇਡ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜੁੜੀ ਆ, ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੇਡ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੇਡ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ। 1980 ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਬਾਇਕਾਟ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ 80 'ਚ ਗੋਲਡ ਆਇਆ ਭਾਰਤ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਬਾਇਕਾਟ ਕੀਤਾ ਗਾ। ਮਾਸਕੋ ਦੇ ਅੰਦਰ ਓਲੰਪਿਕ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਰੂਸ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਨਾਟੋ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਇਕਾਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ ਓਲੰਪਿਕ ਦਾ। ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਦੇ ਖੇਡਾਂ ਤੋਂ ਟੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਖੇਡਾਂ ਕਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਡੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਵਧੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੈਡਲ ਹੀ ਮੈਡਲ ਆ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਲਕ ਘੁੰਮਾਂਗੇ, ਉਹ ਕਹੋਗੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਗੇ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਝੰਡਾ ਗੱਡਣਗੇ, ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਸਟੇਟ ਤੋਂ, ਕਹਿਣਗੇ ਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਘੁੰਮਦੇ ਹੋਗੇ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਐਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਮਿਲਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅੱਛਾ ਇੰਡੀਆ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਹਾ, ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਧਿਆਨ ਚੰਦ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਨਾ ਮਿਲਣਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ, ਧਿਆਨ ਚੰਦ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਾਕੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਮਿਲਣਾ ਗਾ। ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੁੱਤੀਆਂ ਪਈਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਸਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਗਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਵਾਰ ਮਹਿਲਾ ਟੀਮ ਨੇ ਕਿਉਂ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ। 1980 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਸੇ ਮਾਸਕੋ ਓਲੰਪਿਕ 'ਚ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ 'ਚ ਗਈ ਸੀ, ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਉਸੇ ਮਹਿਲਾ ਟੀਮ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਟੂਰ ਕੀਤੇ, ਜਰਮਨੀ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਅਰਜਨਟੀਨਾ, ਯੂਰਪ ਦਾ ਟੂਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2018 'ਚ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ ਓਲੰਪਿਕ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ, ਇੱਕ ਨੀਤੀ, ਖੇਡ ਨੀਤੀ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਪਲੋਮੈਸੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਪਲੋਮੈਸੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਕੂਟਨੀਤੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਦੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਖੇਡ ਨੀਤੀ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਜਾਂ ਕਹਦੀਏ ਖੇਡ ਨੀਤੀ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਭਾਰਤ ਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਜ਼ਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਆਏਗਾ, ਜਜ਼ਬਾ ਖਿਡਾਰੀਆਂ 'ਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ 'ਚ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ 'ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਸਾਡੀ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਯੂਥ ਉਹਦੀ એનર્ਜੀ ਵੀ ਚੈਨਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਵੀ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਵੀ ਬਣੇਗਾ, ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਜਾਏਗਾ। ਸਹੀ ਪਾਸਿਓਂ ਤਾਂ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਉਹਦੀ એનર્ਜੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਚੈਨਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਅੱਜ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ, ਅਗਲੀ ਓਲੰਪਿਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਮੈਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਸਵਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਇਸ ਵਾਰ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲੀ ਓਲੰਪਿਕ ਦੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ।